Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 সবাই বলুন হাতে তালি Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Shabbai Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare সবাই বলুন আওয়াজ আসছে Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Guru Nitai, Patita Pavana Guru Nitai. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Patita Pavana Gaura Nitai. Jaya Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Shitanath Premanande Hari, Harinam Sankirtan ki Om Agnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shapadantam. Vandeham Sri Guram Sri Judapada Kamalam Sri Guram Vaishnavamsham Sri Rupam Shadvijatam Shahagana Raghunathantam Tam Shajivam Shadvitam Shavadutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Shahagana Lalita Sri Vishakhambitam Sham Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta
स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रीमंगलाचरण की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्नतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं धन्यं तत्सत्। नमः कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगपताका स्वामीति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरगामिने। হরে কৃষ্ণ। যদি আমার কোনো যোগ্যতা নেই এইখানে বসা, আমি আমার যেহেতু আমার যোগ্যতা নেই সেহেতু আমার এরকম দুঃসাহসও ছিল না এখানে বসে আপনাদের সামনে হরিকথা করব। কিন্তু গুরু গৌরাঙ্গ এবং ভক্তি বিধিবিধানের জন্য আমি দুঃসাহস করেছি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন যাতে আমাকে গুরুদেব আশীর্বাদ করেন, যাতে আমি কিছু ভগবানের লীলা কথা, ভগবানের বীর্যবতী কথা বলতে পারি। হরে ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। আমাদের ভক্তি জীবনে কি কি করণীয়, ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস, সেটা সম্পর্কে আমি একটু বলার চেষ্টা করব। তো আমরা সবাই এসেছি এখানে, আপনারা যারা এসেছেন ভগবানকে ভালোবাসেন বলেই এসেছেন, না হলে এই কলিযুগের মানুষ, কলি মানে হচ্ছে কলহের যুগ,
সবসময় কলহ থাকে সব জায়গায়। পরিবারের মধ্যে কলহ, স্বামী স্ত্রীতে কলহ, সন্তানের সাথে পিতার কলহ, সমাজে কলহ, দেশে দেশে কলহ, সব জায়গায় কলহ। কলহ মানে ঝগড়া। ডগ সোসাইটি বলা হচ্ছে, কুকুর সভ্যতা। শিল প্রভুপাদ বলছেন যে একটু সিভিলাইজড আছে এই সভ্যতা, মানে দু পায়ে আছে দেখতে, কিন্তু চার পায়ের ডগ মানে কুকুরের মতনই আচরণ। কুকুরদের স্বভাব কি? সবসময় বিনা কারণে কেউ কেউ করা, লোককে উৎপাত করা। আর যদি কোনো পাড়ায় এসে অনেক দিন ধরে আছে, 1 বছর 2 বছর, ওই পাড়ায় যদি অন্য কুকুর আসে, তাহলে সে জোর করে তাকে কামড়া কামড়ি করে রক্তাক্ত করে তাড়িয়ে দেবে। এই আমার পাড়ায় কেন এসেছো? তুমি আমার পাড়ায় তো না, তাই তোমার এখানে অধিকার। সেরকম সবসময় আমরা এরকম ঝগড়া করছি, এটা আমার, ওটা তোমার, তুমি কেন নেবে, তুমি কেন করবে। তো সেজন্য শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে কিভাবে আমরা এই ভক্তি জীবনে, আমরাই তো আসি না অভক্ত থেকে, জড় জগৎ থেকে, সেই রকম মানে যে সংস্কারগুলো ছোট থেকে শিখেছি সেগুলোকে নিয়েই আসি এই ভক্তি জীবনে। আর এই ভক্তি জীবনে এসেও আমরা ভক্তদের সাথে কলহ করি। সেজন্য আমাদের এই ভক্তি জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়া। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন এই কলিযুগে। ভগবানকে বলা হয় ত্রিযুগী, 3টে যুগে তিনি অবতরণ করেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। কলিযুগে ভগবানের অবতরণ নেই। সেজন্য ভগবান নাম রূপে অবতরণ হন, গ্রন্থ রূপে অবতরণ হন, বিগ্রহ রূপে অবতরণ হন, কিন্তু ভগবান নিজে অবতরিত হন না। যদিও তিনি স্বয়ং, তার থেকে নাম অভিন্ন, তবুও তিনি অবতরণ হন না এই কলিযুগে। অত্যন্ত পাপের কলহের যুগ বলে, এবং ভগবানকে কেউ বুঝতে পারবে না। অর্জুনের মতন কেউ ধার্মিক ভক্ত নেই। ভগবান সবসময় ভগবত গীতায় প্রত্যেকটা শ্লোক বলার আগে অর্জুনকে বলেছেন, অর্জুন, আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান বা কনফিডেন্সিয়াল যে জ্ঞানগুলো, গোপনীয় জ্ঞান, রহস্যপূর্ণ জ্ঞান আমি দিচ্ছি কেন তোমাকে? কেননা তুমি আমার ভক্ত, আর তুমি আমার ঈর্ষা করো না। ভগবান সবসময় এই দুটো যোগ্যতার উপর আমার অর্জুনকে বারবার বলেছেন যে তুমি আমাকে ঈর্ষা করো না বলে জ্ঞান দিচ্ছি, আর তুমি আমার ভক্ত বলে তোমাকে আমি জ্ঞান দিচ্ছি। কিন্তু সেই কলিযুগে ভগবান, যেহেতু অর্জুনের মতন কোনো ধার্মিক কেউ নেই, ভগবানকে সবাই ঈর্ষা করে, আর ভগবানের ভক্তও কেউ হতে চায় না। ভগবানের যত ভক্তি দেখা যাবে, ভক্তির কোনো পরিবেশ তৈরি হবে, ছিটকে ছিটকে চলে যাবে। না না, এখানে থাকলে তো আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, তাহলে আমার এত কিছু প্ল্যানিংগুলো কী করে হবে? ফিউচারকে প্ল্যানিং করে রেখেছি, আমি এত অর্থ ইনকাম করব, বাড়ি করব, গাড়ি করব, অনেক ভোগ করব। যদি হরিনাম করি তাহলে আমি ভোগ তো করতে পারবো না। অনেক সময় অনেকে এরকম ভাবে, হরিনাম যদি করতে আসি তাহলে আমাকে সব ছেড়ে দিতে হবে, সব। আমি যে এত ভোগ করছি, বিশেষ করে খাবার দাবারের প্রতি যে আসক্তি, যে আমি আহার খাচ্ছি আমরা, সেটার প্রতি, সেটা সবসময় ভয় লাগে। নিরামিষ খাবার, এটা আবার সারা জীবন, 1 দিন 2 দিন চলে। শনিবারে বড় ঠাকুরের ভয়ে খেতে পারি, বা কোনো বার ব্রত করেছি সেদিন হয়তো কোনো রকমে গিলে নিতে পারি, কিন্তু তার বেশি তো না, সারা জীবন অসম্ভব। তো সেই খাবার দাবারের ভয় তো কখনো আসে না, বিশেষ করে ইস্কনে ভক্তি করা অত্যন্ত কঠিন, আবার সহজ। যেহেতু খুব পিউরিফিকেশন আছে, খুব পবিত্রতা আছে, শক্তি আছে, এবং তত্ত্বত ভগবানকে জানতে পারা যায়, তত্ত্বতভাবে ভগবানের ভক্তি পালন করার সৌভাগ্য দেওয়া হয় শাস্ত্রের মাধ্যমে। সৎ গুরুদেবের শ্রীচরণে থেকে তার শরণাগতি নিয়ে যখন আমরা ভক্তি করি, সেখানে স্ট্রিক্টলি 4টে নিয়ম পালন করার কথা বলা হয়েছে। মানে আমিষ আহার করবে না, নেশা করবে না, ইভেন বিড়ি, সিগারেট, চা, কফি, তামাক
পান এসব তো অনেক দূরের কথা। চা চা কফিও খাবে না ইস্কন ভক্তরা, নেশা করবে না, আর কি অবৈধ সঙ্গ করবে না, আর কোনো জুয়া তাস পাশা খেলা খেলবে না। আর কলিযুগে বলা হচ্ছে এই চারটে পিলার, এই চারটের ওপরেই কলিযুগ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই অবৈধ সঙ্গ করে, সবাই নেশা করে, মদ্যপান করে, সবাই জুয়া খেলে, আর সবাই কি করে আমিষ আহার করে। তো সেজন্য এই কলিযুগে কখনো কেউ ভক্তি করতে চায় না। সেজন্য আমাদের এই আমাদের ভক্তি জীবনে যে এসেছি তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান ধামে ফিরে যাওয়া। ভগবান ধামে ফিরে যেতে গেলে আমাদের কিছু যোগ্যতা দরকার, সেজন্য এই যোগ্যতাগুলোর উপর আমাদের নজর দেওয়া হচ্ছে আর নিয়ম পালনের জন্য। কিন্তু সব থেকে বড় হোমওয়ার্ক করতে হয়। এই চারটে নিয়ম আমরা পালন করে ফেলি খুব সহজেই, যখন আমরা ধীরে ধীরে মালা জপ করি তার মাধ্যমে পবিত্র হই, ধীরে ধীরে সাধুর সঙ্গে করি তার মাধ্যমে পবিত্র হই, এবং সবকিছুর মাধ্যমে পবিত্র হতে হতে চারটে নিয়ম আমার কাছে সহজ হয়ে যায়। কখন যে আমার ছুটে যায় আমিষ আহার, কখন যে ছুটে যায় নেশা, বুঝতেও পারি না, কিন্তু ছুটে তো যায় একদিন না একদিন। আমরা ওই রকম ছিলাম, কিন্তু যখন স্নান করতে 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 আমরা একদম পরিষ্কার হয়ে যাই ধীরে 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 ধীরে। সেটা শক্তিতে, ভগবান এবং গুরুদেবের প্রভুপাদের শক্তিতে, সাধু সঙ্গের শক্তিতে। কিন্তু আরেকটা সব থেকে বেশি মূল ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটার উপরে আমাদেরকে ওয়ার্ক করতে হবে, হোমওয়ার্ক করতে হবে, সেটা হচ্ছে ভগবানের প্রতি আমাদের ঈর্ষা। এখন আমরা মনে করব যে ভগবানকে কেন আমরা ঈর্ষা করব? ভগবানকে তো আমরা ভালোবাসি, ভগবানকে কেউ ঈর্ষা করে না। কিন্তু ভগবান, একটু আগে আমি বললাম যে ভগবান বারবার বলেছেন যে তুমি আমার ভক্ত, আর তুমি আমাকে ঈর্ষা করো না, তার জন্য তোমাকে গোপনীয় জ্ঞান দিচ্ছি। তার মানে সব থেকে বড় আমাদের রোগটা হচ্ছে ঈর্ষা। এই ঈর্ষাটা আমরা পাশের জনের কাছে করছি, সে আমার কাছে আছে বলে, তার সাথে আমার ডিলিংস আছে বলে। এখন ভগবান আমার সামনে নেই, আছে, বিগ্রহ রূপে আছে, বিগ্রহের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সে বাইরে এসে আমাকে চড় মারে না, ভুল করলে আমাকে কান ধরে টানে না, বলে না তুমি এটা ভুল করছো। সেজন্য ভগবানের প্রতি আমরা ঈর্ষাটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু সে যদি বাইরে আসতো, আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিত, সবসময় আমাদেরকে বলতো তুমি এটা ভুল করছো, এটা ঠিক করছো না। অথবা আমরা যখন ভোগ লাগাচ্ছি তখন তিনি যদি সব খেয়ে নিতেন, অনেক সুন্দর মিষ্টি মিঠাই, অনেক রকমের ভোগ, তিনি যদি সব খেয়ে নিতেন আর খালি থালাটা রেখে দিতেন, তাহলে নেক্সট দিন চিন্তা করতাম যে ভোগটা লাগাবো কিনা, কারণ তিনি সব খেয়ে নিয়েছেন, আমার জন্য কিছু রাখছেন না। আমি জানি ডেফিনেটলি তিনি রাখবেন আমার জন্য, তিনি খাবেন না, আমার জন্য সব থাকবে। দুটো রসগোল্লা দিয়েছি, যা কিছু রান্না করেছি সব অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, ওগুলো সব আমি আবার প্রসাদ রূপে পাবো। ভগবানও জানেন, সেই জন্য ভগবান আমাদের এই ভোগ স্বীকার তো করেন, কিন্তু আমাদের এই ভোগ খেয়ে নেন না, মানে পুরো একদম নিয়ে নেন না খানা থেকে। তিনি আমার ভরপুর কৃপার মাধ্যমে সেটাকে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দেন, কিন্তু তার সাথে কৃপা প্রবেশ করে থাকে ভগবানের। সেজন্য প্রসাদ এত আস্বাদনীয় হয়, আকর্ষণীয় হয়। তো ভগবান এরকম সুন্দরভাবে আমাদের কাছে যেহেতু আসেন না, বিগ্রহের মধ্যে আছেন, নামের মধ্যে আছেন, কিন্তু সরাসরি আমাদের সাথে ডিলিংস নেই, সেহেতু ভগবানের সাথে যে ঈর্ষা করেছি সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু শাস্ত্র বলছে আমরা ভগবান ধামে সবাই ছিলাম, সবাই আমরা ভগবানের সন্তান। ভগবান বলছেন অহম বীজব্রত পিতা, ভগবানের আমরা সবাই সন্তান। তাহলে সন্তান পিতার কাছেই থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভগবানের কাছে না থেকে, গোলক বৃন্দাবনে পিতার কাছে না থেকে কেন এই জড় জগতে পতিত হলাম? এমন কোনো নেই যে আমরা 16 মালা জপ করতে পারিনি, ভালো করে মানে গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারছি না,
বা কিছু, এইগুলো কোনো অপরাধের জন্য ভগবান ধাম থেকে আমাদেরকে এখানে ফেলে দেন। শুধুমাত্র একটা কারণে আমরা এখানে এসেছি, সেটা হচ্ছে ভগবানের প্রতি ঈর্ষা করেছে। কিরকম? ভগবান গোলক বৃন্দাবনে তিনি হচ্ছেন রাজা, যাকে সব সখীরা সেবা করছে, সকল সখারা সেবা করছে, সবাই তাকে পূজা করছে, সবসময় সেই কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। কৃষ্ণ কথাটার অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণ মানে আকর্ষণীয়, সবকিছুকে তিনি আকর্ষণ করেন। আপনারা যে হরিকথা শুনতে এসেছেন, ভগবানের আকর্ষণীয়। যে কোনো জায়গায় পলিটিক্যাল লিডাররা হয়তো যে কোনো কথা বলছেন, কিন্তু যারা তাতে আসক্তি আছে কোনো পার্টিতে, তারাই শুধু যায়, সবাই যায় না। সেরকম আপনারা ভগবানের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন। যারা আসছে না তারাও আকর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে। তারা জানছে এখানে হরিকথা হচ্ছে, শুনতে যাদের কান পর্যন্ত যাচ্ছে, তারা আকর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু তাদের ইচ্ছা হচ্ছে না। এই যে বললাম আমি, এই কারণে তারা ভাবে না আমি যাবো না, তাহলে আমার ভোগ বাসনা সব বা ভোগ করার সবকিছু চলে যাবে আমার থেকে, আমি ভোগ করতে পারবো না। সেজন্য ভগবান ধাম থেকে আমরা যে পড়ে গেছি এখানে, শুধুমাত্র ভগবানকে ঈর্ষা করেছিল। সেজন্য এই ঈর্ষার উপরে আমাদের একটু ওয়ার্ক করতে হবে যে আমি যদি ভগবান ধামে ফিরে যেতে চাই, তাহলে সেই ঈর্ষাটা আমার কমেছে কি, সেটা কিভাবে বুঝবো আমরা? সেটা আমরা যখন ভক্তের সাথে আমরা আচরণ করছি, একসাথে আমরা ভক্তি করছি। রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন 3 প্রকারের ভক্ত কেবলমাত্র বলেন, কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী, উত্তম অধিকারী। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন কিভাবে ডিলিংস করবো তাদের সাথে, তাদেরকে করুণা করব, তাদেরকে কৃপা করব এবং তাদেরকে ভালোবাসব। যারা কনিষ্ঠ অধিকারী, এক মালাও জপ করে না অথবা করে। মধ্যম অধিকারী ভক্ত যারা ভগবানকেও ভালোবাসে, ভক্তকেও ভালোবাসে। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত মানে শুধুমাত্র ভগবানকে ভালোবাসে। এবং সেই মধ্যম অধিকারী ভক্ত যাদের সাথে আমি সবসময় আছি, সেম লেভেলে আছে আমার সাথে, আমরা একসাথে উঠছি, বসছি, ক্লাস করছি, মন্দিরে যাচ্ছি, সেবা করছি, একসাথে ভক্ত মানে একসাথে আছি, মধ্যম অধিকারী আমাদের ক্লাসমেটস। তো তাদের কি হয়, তাদের সাথে আমাদের সেটা তখন দেখতে হবে, আচ্ছা এদের সাথে রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন এদের সাথে তোমার খুব বন্ধুত্ব থাকা আছে, এদেরকে ঈর্ষা করে চলবে না, একে অপরের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার থাকা উচিত। আর উত্তম অধিকারী ভক্ত রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন বরিষ্ঠ বৈষ্ণবকে সেবা করা উচিত। তো এই 3টে আমাদের ডিলিংস রূপ গোস্বামী পাদ শিখিয়েছেন। তো যখন আমরা ভক্ত সমাজে থাকবো, তখন আমাদের এইগুলো ব্যবহারগুলো করতে হবে যেভাবে আমাদের আচার্যরা বলছেন। তো এখন ভগবান আমার সামনে নেই, কিন্তু ভক্ত আমার সামনে আছে, তখন আমি বুঝতে পারবো যদি ভক্তের প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছে। এখন কোনো বাইরের কেউ যাকে আপনি চেনেন না, রিলেটিভ না আপনার, কোনো বাইরের লোক বা কোনো মিনিস্টার এসছে আপনার গ্রামে, সে হয়তো খুব সুন্দর শাড়ি পরেছে, অনেক কিছু অর্নামেন্টস পরেছে, যদি মহিলা হয়, তাহলে তাকে দেখে আমার এতটুকু ঈর্ষা হবে না, ও এত গয়না পরেছে, এত সুন্দর শাড়ি পরেছে, একটু মনে হবে না। কিন্তু আমি যাদের সাথে প্রতিদিন ডে টু ডে থাকি, সে যদি একটু খুব সুন্দর ভালো শাড়ি পরলো, সাজলো বুঝলো, তখন আমার চোখটা যেন কেমন হয়, মনটা যেন কেমন হয়। এটা হচ্ছে ঈর্ষা, সূক্ষ্ম, যে আমার ভালো লাগে না। সেই রকম ভগবান বিগ্রহের মধ্যে আছে রাধা মাধব রূপে, রাধা গোবিন্দ রূপে। তিনি খুব সুন্দর শাড়ি পরছেন অন্তরে, ওকে, কিন্তু যখন শ্রীমতী রাধারানী বেরিয়ে আমাদের সামনে ঘুরবে খুব সুন্দর শাড়ি পরে, তখন মনে হবে, সবাই যখন তার প্রতি আকর্ষিত হবে, তখন মনে হতে পারে উনি কেন এত সুন্দর শাড়ি পরবেন, ওনার প্রতি সবাই কেন এত আকর্ষিত হবে। এটাই হয়েছিল, এটা কল্পনা না, এটা ফ্যাক্ট, এটাই হয়েছিল আমাদের ভগবান ধামে। ভগবান যখন সবকিছু ভোগ করছেন, ভগবান সর্ব ঐশ্বর্য উন্নতি,
সর্বলোক মহেশ্বরম, সর্বলোকের ঈশ্বর, তার প্রপার্টি তিনি ভোগ করবেন, তাতে আমার কি বলার আছে? কিন্তু আমরা বলেছিলাম ভগবান কেন উনি এত ভোগ করবেন, ওনাকে কেন এত সম্মান দেওয়া হবে? আমিও সম্মানের অধিকারী, আমিও ভোগ করতে চাই। এখনো পর্যন্ত আমরা ভগবানকে নকল করি। ভগবান রাসলীলা করেছেন, কেন এত নারী মেয়ে রাসলীলা করবেন? ভগবান করতে পারেন, আর তিনি এত সংখ্যায় নারী মেয়ে রাসলীলা করেছেন, আমরা একজন দুজনকে নিয়ে রাসলীলা করতে পারি? এটা কি ক্ষতি কি? তখন কৃষ্ণের যখন বলা হয়, আচ্ছা রাসলীলাকে কেন অনুকরণ করছো? ভগবান তো আরো লীলা করেছে, গিরিরাজ গোবর্ধনকে তুলেছে মাত্র 7 বছর বয়সে, ছোট্ট ছেলে। সেটা কি করতে পারবে তুমি? পাহাড় তোলা ছেড়ে দাও, অত বড় কম্পিটিশন তোমায় দিচ্ছি না। একটা সামান্য ইট 1 মিনিটের জন্য বা 7 মিনিটের জন্য, তিনি তো 7 দিন ধরে ফেলে রেখেছিলেন একটা গিরিরাজ পাহাড়। বৃন্দাবনে আপনারা গেলে দেখতে পাবেন। তো সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে ভগবান যখন এরকম যখন ভোগ বিলাস করছেন, তার প্রপার্টি তিনি যখন ভোগ করছেন, তখন আমরা তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি। আমরা ভাবি আমরাও ভগবান হব, আমরাও ভোগ করবো সব। তাই জন্য এই জড়জগতে এসেছি। এই জড়জগতে এসে ভোগ করার চেষ্টা করছি প্রকৃতিকে। আর ভগবত গীতায় বলা হচ্ছে এই প্রকৃতি হচ্ছে মায়া দেবী, দুর্গা দেবী, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। আর এই প্রকৃতিকে আমরা ভোগ করার চেষ্টা করছি। এই প্রকৃতির সমস্ত জমি দখল করার চেষ্টা করছি। আকাশ, আলো, বাতাস, জল, ফ্রুটস, ফল সবকিছু আমরা নিচ্ছি, আর সবকিছু আমরা ভোগ করার চেষ্টা করছি। অনেক অর্থ সঞ্চয় করছি, একবারও ভাবি না সব থেকে বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমরা যে এত অর্থ সঞ্চয় করছি কঠিন পরিশ্রমের ফলে, তার ফলস্বরূপ কি হচ্ছে? মনুষ্য জীবনটা ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে, আমার আয়ু ক্ষয় হচ্ছে, প্রতিদিন সূর্য হচ্ছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, একটা করে দিন আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সবাই বলে তোমার কত বছর বয়স, বা আমরা বার্থডে সেলিব্রেট করি, 1 বছর হলো, 2 বছর হলো, এখন 50 বছর হলো, 40 বছর। তার মানে এই 40টা বছর আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছি। একদিন আমার মৃত্যু হবে। জাতস্বরী ধ্রুব মৃত্যু, ধ্রুবম জন্ম মৃতস্য। ভগবান বলছেন যে জন্মেছে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমরা মায়ার মোহিত হয়ে এমন ভেসে আছি, আমরা ভাবছি আমি কোনোদিন মরবো না। সবাই মরে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। আজকে আমার পরিবারে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, আমার দাদু, কাকা বা বাবা মা। কিন্তু আমি ভাবছি কত মূর্খতা, এটাই মায়া। মায়া আমাদেরকে মোহিত করে রেখেছে, মিথ্যাকে সত্য মনে করাচ্ছে, সত্যকে মিথ্যা মনে করাচ্ছে। ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য, তার ভক্তি হচ্ছে পরম সত্য, সেটাকে আমরা মিথ্যা মনে করছি। আর এই জীবনটা অসত্য, এই ভৌতিক জগৎটা অনিত্য। কিছুক্ষণের জন্য আমরা এসেছি একটা আয়ু নিয়ে, নির্দিষ্ট ধরে নিলাম 100 বছর, বলি যদি কেউ 100 বছর বাঁচছে না, অনেক রোগ ভোগ হচ্ছে, তো ধরে নিচ্ছে 100 বছর। তবুও তো 100 বছরের মধ্যে 40 বছর যদি পার হয়ে যায়, তাহলে আর কত বছর থাকবো? তারপরে বার্ধক্য আসছে, সেই বার্ধক্যে আমি ভগবানকে ভক্তি করবো কি করে? কিভাবে বৃন্দাবনে যাব, কিভাবে পরিক্রমা করব, কিভাবে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে নৃত্য করব? আমার তো সবকিছু শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এনার্জি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আয়ু বৃদ্ধি হচ্ছে মানে, আয়ু ক্ষয় হচ্ছে মানে, আমার জীবনের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানে, আমি শুকিয়ে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। শুকনো ফুল কখনো ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত হয় না, আর তার সুগন্ধও থাকে না। আমি অনেক কলুষিত হয়ে যাই এই জড়জগতে থাকতে থাকতে, অনেক ভাবি। তাই সেই আর পাপ কার্য করার ফলে আমার হৃদয় অনেক দূষিত হয়ে যায়। সেই কারণে আমরা হরিনামকে গ্রহণ করতে পারি না, ভগবান হরিকে গ্রহণ করতে পারি না, ভক্তি করতে পারি না। সেই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন প্রজ্ঞাত আচরণ, যে ছোট বয়স থেকে 5 বছর বয়স থেকে ভক্তি করা হয়েছে। আর সেটাই কথা দিয়ে এসেছিলাম যখন গর্ভে ছিলাম, হে প্রভু তুমি আমাকে এই গর্ভ থেকে বার করো,
কারণ অনেক কষ্ট এই গর্ভে 9 মাস একটা বস্তার মধ্যে টাইট করে বেঁধে রেখে যদি কেউ ঢুকিয়ে দেয় একটা গর্ভথলির মধ্যে, আর সেখানে মলমূত্র আছে যেখানে মায়ের, তার মধ্যে একটা সন্তান বা আত্মা, তার শরীর গঠিত হয়। আর মা যা খায় তার শরীরে তার ছ্যাঁকা লাগে। যদি অনেক অম্ল খায়, টক খায়, তাহলে তার গায়ে পড়ে। অনেক ঝাল খায়, চিংড়ি করে। এখানে মাংস কিছু আর পায় না, তখন করছি ঝাল খেলে সমস্ত শরীর জ্বালা পোড়া করে। কত কষ্ট, কত কষ্ট। যেমনি জন্মে কষ্ট, তেমনি মৃত্যুতে কষ্ট। মাঝখানে জড়া আছে, দিনে দিনে বার্ধক্য হচ্ছে, আর ব্যাধি আছে, দিনে দিনে আমাদের অনেক রকমের অসুখ হচ্ছে, শরীর খারাপ হচ্ছে। তো সেজন্য ভগবান বলছেন, ভগবানকে আমরা এরকম ভোগ করার চেষ্টা করেছি, তার জন্য আমি এই জড়জগতে পতিত হয়েছি, কিন্তু ভোগ তো করতে পারছি না। মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাশে ফিরে, তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে। মিছে মায়ায় বশীভূত হয়ে আমি ভোগ করবো, অনেক ভোগ করবো। আশা পাশে ফিরছে, আশা পাশে মানে শুধু চেষ্টা করছে সারাদিন, আজ আমার এত আছে, কালকে আমার এত হবে। আজ আমি এত সঞ্চয় করেছি, কালকে আমি আরো সঞ্চয় করব। আজকে আমি এই শত্রুকে বধ করেছি, কালকে আরো যে শত্রু আছে তাকে আমি নিধন করব। এভাবে শুধু আশা করছে মৃত্যু পর্যন্ত, আর ভাবছে একদিন আমি সুখী হব। মৃত্যু পর্যন্ত, বৃদ্ধ হয়ে গেছে তবুও ইনকাম করছে অর্থ, একদিন আমি ফিউচারে এগুলো আমি বসে বসে খাবো। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত ভাবছে আমি যদি না অর্থ ইনকাম করি আমার সংসার চলবে। মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে জীবনে এইভাবে, যে আমাদের আয়ু নষ্ট হচ্ছে, আর ধীরে ধীরে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের হুঁশ নেই, মায়া দেবী এইভাবে মোহিত করে রেখেছে। আর যাদের জন্য করছি পাপ কার্যগুলো, যাদের জন্য আমি পাহাড় রেখে যাচ্ছি, তারা আমার কোনো সাথ দেবে না আমি যখন পাপের শাস্তি পাবো তাদেরকে দিয়ে। এবং সেই শরীরটা তো এখানে পড়ে থাকলে আত্মা চলে যাবে। সেই আত্মাকে দেখে শরীরের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল কিভাবে ছিল, আমি যদি অন্য চেঞ্জ করে আসি পোশাক, চেঞ্জ মানে তো একদম সম্পূর্ণ চেঞ্জ, এই শরীরটাই না, তাহলে চিনবে কি করে? যদি সেই বাড়ির কুকুর হয়েও আসে, চিনবে কি করে যে আমার স্বামী ছিল, বা আমার স্ত্রী ছিল, আমার সন্তান ছিল, আমার কাকা ছিল, আমার বাবা ছিল, আমার জন্য এত রেখে গেছে। বাল্মীকি মুনিকেও তো এরকম জিজ্ঞাসা করেছিলেন নারদ মুনি, রত্নাকর যখন ছিলেন আগের জীবনে, তুমি এত পাপ করছো তোমার স্ত্রী পুত্রের জন্য, পিতা মাতার জন্য, জিজ্ঞেস করে আসো, তারা তোমার এই পাপের কর্মফল নেবে তো, ভোগ করবে তো? তারা সবাই বলেছিল না, তোমার পাপের কর্ম আমি কিভাবে নিতে পারবো, যে যার কর্মফল ভোগ করে, ইন্ডিভিজুয়ালি। কেউ কাউকে দিতে পারে না, কেউ কেউ নিতেও পারে না। এখানেই মানে ভগবান এরকম সিস্টেম করে রেখেছে, কোন রকম কেউ ওই বিষয়ে আমার জীবনের পাপ গ্রহণ করতে পারবে না, নিতে পারবে না, বা পুণ্যের ভাগটাও নিতে পারবে না। যেটা করেছি আমিও করেছি। এখন ওখানে গিয়ে যদি বলিও যে ওদের জন্য করে গেছি, তো ওরা কখনো আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। যেন সব থেকে বড় প্রবঞ্চনায় আমরা ভেসে আছি, মায়ার প্রবঞ্চনা। মায়া আমাদের ঠকাচ্ছে, দিনে দিনে কৃষ্ণ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। যিনি আমাদের পিতা, পিতার কাছে সন্তান যদি থাকে তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকে না, খাওয়া পড়া কোনো অভাব থাকে না। আর চিন্তাও করতে হয় না যে আমার লাঞ্চ খেয়েছি আমি ডিনার পাবো কিনা। যেহেতু পিতার কাছ থেকে সন্তান চলে গেছে, আত্মীয় স্বজনের কাছে আছে বা রাস্তায় পড়ে আছে, সেজন্য তার একটা প্রশ্ন আছে। আর সেটা হচ্ছে আমরা ভগবানের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, কলিযুগের জীব ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কটা মানুষ ভগবত গীতা পড়ে? সবাই ভাবছে আমি অনেক স্কলার হব, অনেক পিএইচডি করব, একদিন আমি সুখী হব। অনেক কিছু করছে, ডক্টরেট করছে, পিএইচডি করছে, অনেক কিছু করছে, সুখ তো পাচ্ছে না। সব সময় টেনশন, হতাশা, কষ্ট, যন্ত্রণা। আর এই করতে 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 একদিন আমি বড় হব, একদিন আমি সুখী হব। ভগবান ভগবত গীতায় বলে গেছে এই জগৎটা হচ্ছে দুঃখালয়, অশাশ্বত। ভগবানের কথা কিভাবে মিথ্যা হতে পারে? দুঃখের আলয় এটা।
একদম পুরো স্টিকার লাগিয়ে দিয়েছে, যেমন সাইনবোর্ড করে কোনো দোকানে লিখে দেয় এখানে বস্ত্রালয় বস্ত্র পাওয়া যায়, ঔষধালয় ঔষধ পাওয়া যায়, যেটা লিখে দেয় সেটাই পাওয়া যায়। ভগবান স্টিকার লাগিয়ে দিয়েছে, শুধু দুঃখের আলয় এটা, যা করবো দুঃখ পাবো, যেটাই করবো। কিন্তু আমরা ভাবছি সুখ পাবো, ভগবানের বিরোধিতা, এটাই ঈর্ষা, এটাই ঈর্ষা। এই সূক্ষ্ম পয়েন্ট আমাদের ধরতে হবে। যা ভগবান বলছেন আমরা বিরোধিতা করছি, এখানে সুখ খোঁজার চেষ্টা করছি, এখানে নিত্য থাকার চেষ্টা করছি, ভাবছি আমি অমর, আমি কোনোদিন মৃত্যু হবে না। কিন্তু ভগবান ভগবত গীতায় বলছেন জাতস্যহি ধ্রুব মৃত্যু, যার জন্ম হয়েছে মৃত্যু হবে। ভগবানের বিরোধিতা করছে, ঈর্ষা করছে ভগবান। তাই ভগবানের আমাদেরকে নিয়ে অনেক প্ল্যানিং আছে, ভগবান আমাদের পিতা, কিন্তু তার কাছে আমাদের সমর্পিত হতে হবে, তার কাছে আমাদের আসতে হবে, হরিনাম সংকীর্তন করতে হবে ভক্ত সঙ্গে। হরে কৃষ্ণ। সমরেশ প্রভু টাইম কত? 8টা পর্যন্ত ছিল না? ঠিক আছে, চলুন। 8টা হলে 9টা টাকা। তো এটাই হচ্ছে সূক্ষ্ম পয়েন্ট, যে আমরা বলছিলাম না ভগবানকে তো আমরা ঈর্ষা করি না, ভগবানকে কেন ঈর্ষা করবো? তিনি তো আমার প্রাণের ঠাকুর, তাকে তো আমি খুব ভালোবাসি। আমার ঘরে গোপাল আছে, আমার ঘরে নারায়ণ আছে, আমি তাকে পূজা করি। এটা হচ্ছে ঈর্ষার পয়েন্ট, ভগবানের কথাকেই অমান্য করা। ভগবান লিখে দিচ্ছেন দুঃখের আলয়, আমি এখানে সুখ খোঁজার চেষ্টা করছি। ভগবান লিখে দিচ্ছেন যে আমরা এখান থেকে একদিন চলে যাব, অনিত্য সংসার, কিছুদিনের জন্য এসেছি। আত্মার মৃত্যু হয় না, কিন্তু শরীরের মৃত্যু অবশ্য হবে। তা আমি ভাবছি এটা আমি এই সংসারের পরিবারের মধ্যে সবার সাথে মৃত্যুকাল বেঁচে থাকবো, তাই কত প্ল্যানিং করছি। এটা হচ্ছে ঈর্ষা ভগবানকে। আর সেই কারণে আমরা ভগবত ধাম থেকে এই জড়জগতে পতিত হয়েছি, এবং এখানে এসে আমরা অনেক দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি। এখানে কেউ বলতে পারবে না যে আমি সুখী, সবাই দুঃখী, কিন্তু ঢেকে রাখার চেষ্টা করছি। সেজন্য দেখবেন প্রত্যেকের একটা কমন কথা সবার কাছে, জানতে অজান্তে আমরা বলি, দেখা হলে ভালো আছেন, ভালো আছো। এটা একটা আশ্চর্যজনক কথা আমাদের কাছে। কেন বলি একটাই কথা, ভালো আছে কেন বলি? কারণ এখানে ভালো থাকার জায়গাই না, কিন্তু আমরা আছি, হাসছি, মিছিমিছি থাকার চেষ্টা করছি অনেক দুঃখ। কেউ যেন টের না পায় আমি দুঃখে আছি, সবাই যেন বোঝে আমি অনেক সুখে আছি, কিন্তু আসলে দুঃখে আছি, কিন্তু আত্মা তো জানে, সেজন্য জিজ্ঞেস করছে কেমন আছে। আমি মিথ্যা কথা তাকে বলছি, হ্যাঁ 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 ভালো আছে। আবার অনেকে বলতে পারে না মিথ্যাটা, চরম মিথ্যাটা, চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে, যেমন ভগবান চালাচ্ছেন উনি চলে গেছে। এভাবে কোনো বাটান করে সুন্দর করে প্রলেপ দিয়ে দিয়ে একটু বলে, কিন্তু চরম সত্য হচ্ছে আমরা ভালো থাকতে পারি না প্রকৃতিতে বা জড়জগতে। ভগবান বলে দিয়েছে। তো একটা ভগবান যে আমাদের কত প্ল্যানিং করেন আমাদের জীবনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং ভগবানকে আমি ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য, একটা সুন্দর ঘটনা আছে। একটা মন্দিরে, ভগবানের মন্দিরে, ভগবান শিব রাধা গোবিন্দ, আপনারা দেখছেন কলকাতা মন্দিরে রাধা গোবিন্দ, ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন আল্টারে, সবার পূজা নিচ্ছেন, সবাই আসছে ভগবানের কাছে, প্রার্থনা করছেন ভগবানের কাছে। তো ভগবান সবার প্রার্থনা শুনছেন, সবাইকে আশীর্বাদ করছেন, যে যেমন ভাবে প্রার্থনা করছে। ভগবান বলছেন যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং ততৈব ভজাম্যহং, যে যেভাবে আমাকে ডাকবে তাকে আমি সেভাবে পুরস্কৃত করব। তো ভগবানকে সবাই প্রার্থনা করে, ভগবান আছেন মন্দিরে, সবাই মন্দিরে যাচ্ছে, ভগবানকে দর্শন করছে। একদিন ওখানে মন্দিরে ঝাড়ুদার, যে প্রতিদিন ক্লিনিং করে মন্দিরটাকে, তার সঙ্গে ভগবানের সাথে খুব সখ্যতা আছে।
খুব ভালোবাসে ভগবানকে, কেননা সে প্রতিদিন ভগবানের মার্জন করছেন মন্দির। বলা হচ্ছে ভগবানের মন্দিরকে যদি আমরা পরিষ্কার করি তাহলে আমাদের হৃদয়টা মার্জন হয়ে যায়, হৃদয়টাও পরিষ্কার হয়ে যায়। সেজন্য তার হৃদয়টা পরিষ্কার হয়ে গেছে আর ভগবানের সাথে খুব মধুর সম্পর্ক হয়ে গেছে, যেহেতু ভগবানকে প্রতিদিন দর্শন করছে। তো ভগবানকে একদিন বলছে সে যে ঝাড়ুদার, তিনি বলছেন যে প্রভু আমার না তোমাকে দেখলে অনেক কষ্ট হয়, কেন? কেননা তুমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো, কৃষ্ণ তো এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো, বিভঙ্গ মোরারি। তো তুমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো আর সবসময় দাঁড়িয়েই থাকো, একটু বসো না, আমার মনে খুব কষ্ট প্রভু, তুমি একটু রেস্ট করো, তুমি একটু অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তোমার পা ব্যথা করছে, আমি তোমার সেবা করবো, তুমি একটু রেস্ট করো। ভগবান বলছেন আমার কিছু অসুবিধা নেই, আমি বরং খুব আনন্দ পাচ্ছি, আমার ভক্তরা আমার কাছে আসছে, আমার সঙ্গে দেখা করছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে, আমি এতে খুব আনন্দ পাই, আমার কোনো অসুবিধা নেই। না না প্রভু, তোমাকে রেস্ট করতেই হবে, তুমি অনেক অনেক দিন ধরে দাঁড়িয়ে আছো, অনেক বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছো, আজকে তোমার রেস্ট করতেই হবে। তখন সেই ভক্তটার যে মনের ভাব বুঝতে পেরে ভগবান বলছেন ঠিক আছে, আজকে তাহলে আমি রেস্ট করলে যে জগৎ চলবে না, সবাই তো আসবে, আমি সেজে তোমার মতন দাঁড়িয়ে যাবো, ঠিক যেমন তুমি দাঁড়িয়ে আছো এমনি দাঁড়িয়ে যাবো, কেউ বুঝতেই পারবে না যে তুমি নেই আমি। আচ্ছা তুমি পারবে? হ্যাঁ আমি পেরে যাবো। ভগবান বললেন ঠিক আছে। তো উনি দাঁড়িয়ে আছেন ভগবান সেজে, একদম ভগবানের মতন ময়ূর পালক লাগিয়ে সুন্দর করে দাঁড়িয়ে আছেন ভগবানের কাছে, ভগবান যেমন দাঁড়িয়ে থাকতেন। সবাই আসছেন ভক্তরা, উনি প্রার্থনা শুনছেন আর ভগবান একটা কন্ডিশন দিয়ে গেছে, ঠিক আছে তুমি জোর জবরদস্তি করছো, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছো, দাঁড়িয়ে থাকো, কিন্তু আমি যেমন কথা বলি না তুমি কারোর সাথে কথা বলবে না, তুমি তো অনেক কথা বলো, তোকে কি বলছো অনেক, তোর কথা কি বলবে না, তুমি বলবো না। তো ভগবান চলে গেছেন, এসে মুসকি এসে উনি দাঁড়িয়ে গেছেন, ডুপ্লিকেট ভগবান দাঁড়িয়ে গেছেন। এখন একে একে ভক্তরা আসছে, অনেক রকমের প্রার্থনা করছে, শুনছে, কন্ডিশন মনে আছে, কোনো কথা বলা যায় না। তো হঠাৎ একদিন সেদিনই একদিনের জন্যই নিয়েছে, তো হঠাৎ সেদিন একজন খুব বড় ধনী ব্যক্তি রিক্সম্যান সে এসেছে, সে ভগবানের কাছে এসেছে, ভগবানকে অনেক পার্সে তার অনেক টাকা, 2000 টাকার পুরো বান্ডিল ভরা। তো তিনি ওখান থেকে একটা 2000 টাকার নোট তুলে ভগবানের পণ্ডিতের দিয়েছেন প্রণামী বক্সে, আর ভগবানকে প্রার্থনা করেছেন প্রভু তুমি আমাকে এরকম আরো অর্থ দাও, অর্থ বাড়লে আরো অর্থ চাই, আমার বিজনেস যেন খুব ভালো হয়, আমি যেন খুব বড় লোক হতে পারি আরো। তো এইভাবে বলে প্রার্থনা করে সে চলে গেছে, কিন্তু তার পার্সটা ভুলে গেছে, ওই হুন্ডির উপরেই রয়ে গেছে, চলে গেছে। তারপরে পরেই একজন খুব গরিব ব্যক্তি এসেছে, যেতে পারে না, কিন্তু ভগবানের ভক্ত, ভগবানকে প্রার্থনা করছেন হে প্রভু আমি তোমার ভক্ত, তোমাকে আমি কত ভালোবাসি, কিন্তু আমার আজকে 3 দিন ধরে খাবার জোটে, পরিবারের সন্তানেরা আমার স্ত্রী অভুক্ত আছে, তুমি যদি কিছু আমাকে খেতে না দাও তাহলে আমরা মারা যাব, আর আমিও প্রাণ বিসর্জন দেব। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবানকে প্রার্থনা করেছেন, আর ভগবানকে প্রার্থনা করে যখন চলে যেতে যাচ্ছেন তখন দেখছে হুন্ডির ওপরে মানে প্রণামী বক্সের ওপরে একটা পার্স দেখতে পেয়েছে, তাতে টাকা পুরো বান্ডিল 2000 টাকার নোট। ও আছে প্রভুকে প্রার্থনা করেছি, প্রভু আমায় দিয়েছি, তো উনি নিয়ে চলে গেছেন ওটা বাড়িতে, খুব আনন্দ। আর তারপরে পরেই একটা শিলার এসেছে, শিলার মানে নাবিক, জাহাজে যারা যাতায়াত করে, জাহাজে অন্য দেশে তার বিজনেস করতে যাচ্ছে নাবিক, তিনি এসেছেন, এসে ভগবানকে প্রার্থনা করছেন হে প্রভু আমি বিদেশে যাচ্ছি,
তুমি আমি নৌকায় থাকতে হবে জাহাজে সমুদ্রে, তুমি তো জানো কত বিপদপূর্ণ জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, তুমি আমায় রক্ষা করো, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। তো এটা বলে তিনি প্রার্থনা করে নমস্কার করে উঠেছেন মাত্র, আর সেই যে প্রথম ব্যক্তি গেছে গাড়িতে বসেছে, পকেটে হাত দিয়েছে, পার্স নেই, সাথে সাথে এসেছে মন্দিরে, দৌড়ে আমি মন্দিরেই ফিরে এসেছি, আর পুলিশকে নিয়ে এসেছে সাথে করে, যেহেতু রিচ ম্যান পুলিশ সাথে সাথে চলে এসেছে। এবং সে তখন বলছে, এই মন্দিরে আমি এক্ষুনি এসেছিলাম, এক্ষুনি ঘটনাটা ঘটেছে, আর এইটুকু সময়ের মধ্যে এই যে ব্যক্তি আছে উপস্থিত এখন, এই ব্যক্তি নিয়েছে। তো তখন সে অনেক প্রার্থনা করেছে, না আমার আজকে যাওয়ার দিন, আমি আজকে যাব, আমি নিইনি। তো সে অনেক প্রার্থনা করার পরেও শোনেনি, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে জেলে করে দিল। এখন এই ঘটনাগুলো ঘটে গেল, ইনসিডেন্টগুলো, এখন ভগবান এসেছেন, একদিন হয়ে গেছে, সকাল হয়ে গেছে, ভগবান এসেছে। ভগবান বলছেন, কেমন কাটলো তোমার দিনটা কালকে? তুমি তো অন্তর জানি, তুমি সব জানি। বলছে, প্রভু ভালোই কেটেছে, তুমি রেস্ট করেছো তো ভালো করে? আমার দিনটা খুব ভালোই কেটেছে। আচ্ছা কি হলো একটু বলবে? তখন সব ঘটনা বলছে। তখন ভগবান মাথা ঠুকছে, হায় হায় তুমি করেছো কি করলাম প্রভু? তোমাকে তো একটা আমি কন্ডিশন দিয়েছিলাম, তুমি কথাটা বলবে না, সেটাই ভঙ্গ করেছো, কথা বলেছো, আর তারপরে তুমি ডিসিশন নিয়েছো নিজে যে কি করা উচিত কি করা উচিত না। তার আগে আমি বলতে ভুলে গেছি, যখন তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আপনারা জানেন সবকিছু, যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে তখন ওই ডুপ্লিকেট ভগবান বলেছে, এই ভুল করছো, এই চুরি করেনি, রং ব্যক্তি, তুমি একে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন? নিয়েছো তো অন্যজন, চলো আমি যাব তোমার সাথে, দেখিয়ে দিয়ে আসবো কে নিয়েছে। তো এইভাবে বলছে, পুলিশ ওর কথা শোনেনি, নিয়েই চলে গেছে। তারপরে যখন ঘটনাগুলো বললো ভগবানকে, তখন ভগবান এরকম বললেন যে তুমি কেন করেছো এরকম? তুমি জানো প্রত্যেকটা ব্যক্তির ইন্ডিভিজুয়াল আত্মার জন্য আমার কি প্ল্যানিং আছে? তুমি জানো না আমি হচ্ছে ওদের পিতা। পিতা যেমন সন্তানের মঙ্গল কামনা করে, আমি প্রত্যেকটা ব্যক্তি প্রত্যেকটা আত্মার জন্য আমি মঙ্গল কামনা করি, প্রত্যেকের জন্য আমি মঙ্গল কামনা করে রেখেছি। কিরকম প্রভু? প্রথম ব্যক্তি যিনি এসেছিলেন ধনী ব্যক্তি, তার জন্য আমার প্ল্যানিং ছিল যে সে জীবনে তার 2 দিন পরে মৃত্যু হবে, 2 দিন পরে অ্যাক্সিডেন্টে। সে এখনো দৌড়াচ্ছে অর্থের লালসায়, আর আমাকে প্রার্থনা করে গেছে আরো ধনী হবে, আরো ভোগ করবে, কিন্তু 2 দিন পরে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, মৃত্যু হবে। সে কোনোদিন ধর্ম সভায় যায়নি, আমার কথা শ্রবণ করেনি, আমাকে সেবা করেনি। তাই জন্য ওকে আমি নিয়ে এসেছি মন্দিরে টেনে, আর আমি সেবা করিয়েছি, আমার মন্দিরে দিয়েছে, ভক্ত সেবা করেছি, যাতে ওর কিছু পুণ্য ফল হয় আর ওর শাস্তি কিছুটা কম হয়ে যায়। সেকেন্ড ব্যক্তির জন্য আমার প্ল্যানিং হচ্ছে, সেই ব্যক্তি অনেক গরিব ছিল, তার অর্থ ছিল না, কিন্তু আমার সে ভক্ত। আমি ভগবদ গীতায় কথা দিয়েছি যে যে ভক্ত আমার, তাকে আমি সর্বতভাবে রক্ষা করি, তার প্রাপ্ত বস্তুকে আমি রক্ষা করি, অপ্রাপ্ত বস্তুকে আমি প্রদান করি। সেটা আমি করেছি, তার সব সময় তাকে আমি রক্ষা করেছি, তাকে অর্থ দিই। সে অর্থের কারণে দুঃখী ছিল, কষ্ট পাচ্ছে। আর তৃতীয় ব্যক্তির জন্য আমার প্ল্যান ছিল যে সে যে জাহাজে যাবে, সেই জাহাজটা অনেক ঝড় বৃষ্টি তুফানে ডুবে যাবে, তার মৃত্যু হবে। সে আমায় প্রার্থনা করেছিল, প্রভু তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখে রক্ষা করো। তাই জন্য তাকে আমি রক্ষা করার জন্য আজকে রাতে জাহাজে আমি ওকে উঠতে দিই, তাকে নিয়ে গেছি জেলখানায়। যদি না নিয়ে যেতাম আজকে রাতেই রওনা দিয়ে দিতাম। সেই জন্য প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির প্রতি, আত্মার প্রতি, তারা আমার সন্তান বলে আমার প্ল্যানিং আছে। সেই প্ল্যানিং যদি আমরা আমার প্ল্যানিং দিই,
ভগবানের একটা প্ল্যান আছে আমাদের জীবনকে নিয়ে। সেই ভগবানকে বাদ দিয়ে যদি আমরা অনেক প্ল্যান করি এই জগতে সুখী হওয়ার জন্য, সব থেকে বড় মূর্খ আমরা, আর সব থেকে বড় দুঃখী হয়ে থাকবো মৃত্যু পর্যন্ত। সেজন্য আমাদের উচিত যে ভগবানের সন্তান আমরা, ভগবান শ্রী হরি কৃষ্ণ মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ, ইনি হচ্ছেন আমাদের পিতা। আমরা অনেক দেবদেবীর পূজা করি, অনেক দেবদেবী, কিন্তু বলা হচ্ছে শাস্ত্রে, ভগবান বলছেন স্বয়ং যে যতই আমরা দেবদেবী পূজা, 33 কোটি দেবদেবী আছে, যদি 1 টাকা করেও দিই, 1 পয়সা করে, তাহলে 33 কোটি তাকে দিতে হবে, বা 33 কোটি দেবতাকেও আমাকে পূজা করতে হবে, যেটা আমার আয়ুর মধ্যেই গিয়ে আমি 100 বছর বাঁচবো, 1000 বছরও না। তবে 33 কোটি দেবতাকে একদিন করে পূজা করলেও সম্ভব। তাহলে একজনকে যদি পূজা করি আর একজনকে করছি না, তারা অসন্তুষ্ট হচ্ছে, যেহেতু তারা দেবতা, এত উদার না। আর এই জড়জগৎকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছে তাদেরকে, দুর্গা দেবীকে দায়িত্ব দিয়েছে, শিবজিকে দিয়েছে, ব্রহ্মাকে দিয়েছে, ইন্দ্রকে দিয়েছে, বরুণকে দিয়েছে, সকলকে ভগবান, ইভেন রাবণ পর্যন্ত দেবতাদের তিনি পরাজিত করে তার দাসত্ব স্বীকার করেছিল। তো এই দেবতাদের আমরা যতই সারা জীবন ধরে দেবদেবীদের পূজা করি না কেন, পিতাকে বাদ দিয়ে আত্মীয় স্বজনের যতই আমরা সেবা করি না কেন, আত্মীয় স্বজন কখনো আমাদের সেই সুখ দেবে না যে সুখ পিতা মাতা দেবে, যে সমৃদ্ধি পিতা মাতা দেবে, যে আমাদেরকে রক্ষা করবে, যে রক্ষা আমাদের পিতা মাতা করবে। আপনারা নিজের পিতা মাতাকে ছেড়ে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে কদিন গিয়ে থাকতে পারেন? একদিন যত্ন করবে, বিরিয়ানি চিলি পনির খাওয়াবে আপনাকে, পরের দিন 1 সপ্তাহ এর বেশি আপনাকে অপমানিত হতে হবে, চলে আসতে হবে। সেই রকম আমরা এই দেবদেবীকে পূজা করে সন্তুষ্ট হওয়ার চেষ্টা করছি, আর তাদের কাছ থেকে দাও দাও বলছি, দিচ্ছে তো তার থেকে অধিক দুঃখ দিচ্ছে তারা। হয়তো যেটা চাইছে সেটা দিচ্ছে, তারপরে আবার কিছু চাহিদা আমার আসছে, ডিজায়ার তৈরি হচ্ছে, যাতে করে আবার আমাকে চাইতে হচ্ছে, সবসময় আমাকে ভিখারি করে রাখছে। তখনই আমরা ধনী হব, তখন আমরা ভগবানের কাছে আসবো, ভগবানের নাম কীর্তন করবো, ভগবানের যে দিব্য গ্রন্থ ভগবদ গীতা, যেটা আমাদের জীবনের ম্যানুয়াল, সেটা আমরা অধ্যয়ন করবো, ভক্ত সঙ্গ করবো। আপনারা আসুন মায়াপুরে, আপনারা ইস্কনে আসুন এবং মায়াপুরে যে মন্দিরে দর্শন করুন ভগবানকে। শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবীকে বৈষ্ণব পরিণত করেছে, সারা পৃথিবীকে আশ্রয় দিয়েছে। আপনি যে কোনো রাস্তা চলতি কণ্ঠিমালা পড়া তিলকধারী যাকে খুশি দেখুন না, আর ইস্কন ভক্তকে দেখুন, কত শুদ্ধতা আছে, কত পরিণত তারা, কত ভালোবাসা আছে ভগবানের প্রতি, কত চারিত্রিক দিক থেকে উন্নত তারা, কত পিওরিটি আছে তাদের মধ্যে। আর এই শক্তি প্রভুপাদের শক্তি। তাই আমরা এই দুর্ভাগ্য হয়ে এই ভক্ত সমাজে এসেও যদি আমরা বুঝতে না পারি কোনটা আসল আর কোনটা নকল, তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্য হয়ে যাবে। এই কলিযুগে আমাদের আর কেউ বাঁচানো থাকবে না। তাই আসুন শিল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করুন আর ভক্ত সঙ্গ করুন। সবাই মায়াপুরে আসুন আর আনন্দে থাকুন, ভগবানের দিব্য নাম জপ করুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे। ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য।